स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। श्रुति स्मृति नदीपूर्णं शास्त्र कल्लोल संकुलं विष्णुभक्ति उदकं शुद्धं वंदे श्री विखनोर्नवं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तके। यस्यद्विरद वक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अद्य श्री भगवतो श्री विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले कृष्णा कावेर्योः मध्य प्रदेशे श्री श्रीनिवास स्वामी दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चांद्रमानेन प्रभवादे षष्ठे संवत्सराणां मध्ये शुभयोग शुभकरण शुभमुहूर्त एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री भगवदाज्ञया भगवत कैंकर्य रूपम श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम अंदरू मम అని చెప్పుకోండి। ముందుగా మీ యొక్క గోత్రాన్ని చదువుకోండి, మీ నక్షత్రము, మీ రాశి, మీ పేరుని చదువుకోండి। అలాగే మీ ధర్మపత్ని పేరు, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేరును చదువుకొని స్వామివారిని ప్రార్థన చేసుకోండి। गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य सहकुटुंबानां क्षेमस्थैर्य विजयवीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम श्रीनिवास करुणाकटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण फलसिद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्वकार्य अनुकूल्य सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्रीमत् अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य शेषाचल निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री वैखानस
భగవత్ శాస్త్రోక్త మార్గేణ కళ్యాణోత్సవం అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. సశంఖచక్రం సకిరీటకుండలం సపీతవస్త్రం సరసీరుహేక్షణం. సశంఖచక్రం సకిరీటకుండలం సపీతవస్త్రం సరసీరుహేక్షణం. సహారవక్షస్థలశోభికౌస్తుభం నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజం. శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం. విశ్వాకారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం. లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్ధ్యానగమ్యం. వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. స్వామివారు నిత్యోత్సవ ప్రియుడు కావున నిత్య కైంకర్యాల్లో ఒకటి కళ్యాణోత్సవం. ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర మాధ్యమం ద్వారా తిలకించేటటువంటి భాగ్యం మనందరికీ కూడా కలిగింది. ఏదైతే జగత్తుకు ప్రభువు, దేవదేవుడు, అనంతుడు, పురుషోత్తముడు అయినటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తితో ప్రపత్తితో స్తుతి చేస్తే, పరిపూర్ణ శరణాగతితో అర్చన చేస్తే కూడా, ప్రసన్నమైనటువంటి మనస్సుతో ధ్యానించటం వలన కూడా, ప్రణామం చేయటం వలన సమస్తమైనటువంటి దుఃఖాల నుండి కూడా మానవులందరికీ విముక్తి లభిస్తుంది. ఆ వెంకటేశ్వర స్వామిని పూజించటమే ఉత్తమోత్తమైనటువంటి ధర్మం. ఈరోజు సంకల్పంతో ప్రారంభించి ఈ కళ్యాణ ఉత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఏదైతే శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతకే. యస్యద్వ్రతవక్త్రాద్యా పారిషద్యా పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రగే. శ్రీలక్ష్మీవల్లభారంభాం విఘ్నోం నిమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మ నిఖిలం येन సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. ప్రాణానాగమ్య అద్య పూర్వోక్తయ వంగున విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ శ్రీ భగవదాజ్ఞయా భగవత్కైంకర్య రూపం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీగపతే పురుషోత్తమస్య శ్రీభౌమనీలాసమేతస్య శ్రీపదకలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య ఏతత్ శేషాచల నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం శ్రీ వైఖానస భగవచ్చాస్త్రోక్త మార్గేణ క్రియమాణ వైవాహిక మహోత్సవే अस्मिन् दिने क्रियमाण अंकुरारोपण बीजावापन रक्षाबंधन अग्नि प्रणयन मांगल्य पूज प्रदान होम प्रवेश होम लाज होमादि सर्वकर्मसु सर्वोपकरण द्रव्य शुद्ध्यर्थम वृद्ध्यर्थम शांत्यर्थम अभ्युदयार्थं च सद्भिर्महाजनैः सह सुपुण्याः कर्म करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन प्रसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदंग कर्काराधनं करिष्ये. ओम धारा सुसप्त सुचमानशेष सरस्वरित्सु परिपूरितेषु अपोपि गृहन्नन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि दत्ताकं सुचिरकं सुशर्मा. इदमाप शिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः. अस्मिन् करके ओम एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञया पाशा वितता पुरुत्रा तेभ्यो न विन्द्रस्सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा मुञ्चन्तमृतस्वस्या. ओम वर्णमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्तांबरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि. वरुणाय नमः पुष्पेनासनं परिकल्पयामि प्रणामं समर्पयामि प्रार्थनं समर्पयामि पाद्यमर्गमाचमनीयं समर्पयामि. वरुणाय नमः पुण्यपुष्पै पूजयामि. वरुणाय नमः धूपदीपार्धमक्षतान् समर्पयामि. यथा भागं गुडोभार निवेदयामि मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि सुवर्णपुष्पताम्बूलं समर्पयामि. वरुणाय नमः भगवान् सर्वात्मनः भवन्तु. अस्मिन् कर्मणि निर्विघ्नेन प्रसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चकेत्. ओम आग्नेयो यस्माद्यजामहे त्वा विश्वेशदात्वं हितो न शम्भो
वैराजन्ते सुहुतन्निदत्तां प्रैष्यामदिसोपदानामनादिः यामेशस्तां दनितां ददातो पद्माकारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवतेमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवते जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेनासनं परिकल्पयामि प्रणामं समर्पयामि प्रार्थनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यमर्गमाचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पुण्यपुष्पै पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः धूपदीपार्धम् अक्षतान् समर्पयामि यथा भागं गुडोपहारं निवेदयामि मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि सुवर्णपुष्पताम्बूलं समर्पयामि सूत्रवते जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः भगवान् सर्वात्मकः सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु सुपुण्याहं करोमि पुरुष्पा स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां प्रजापतेः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निददे पदं समोढमस्य पाकं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो तन्मानि धारगन् विष्णो कर्माणि पश्यति गतो ओर्तानि वस्पसे इन्द्रस्य युज्जस्सका तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुरा ददं तद्विप्रासो विपन्त्यवोजाग्रवाकं सत्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विशृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरे रङ्गे स्तुष्टुभागं शस्तनो विरविसेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदोऽन्ति देवा यत्राणश्चक्राजरसन्तनोनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरशताैर्गन्तोः अदितिर्जोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदिति पञ्चजनादितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुर्वीतोपव्युषं यदा वै सूर्यमुदेति अध नक्षत्रं नैति यावति तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावति कर्वे तत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भोः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवे अस्मिन् दिने क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याः भगवद्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओं भोः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवे अस्मिन् दिने क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवद्यजनकर्मणि स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणि स्वस्ते स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणि स्वस्ते स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणि स्वस्ते वृद्ध्यास्महमयैर्महसोपसिद्ध्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तो अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदस्स वीराः ओं भोः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवे अस्मिन् दिने क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वत्र प्रोक्षणार्थं कर्माभ्युदयार्थं पुण्याः भगवद्यजनकर्मणि अर्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरुध्यताम् अर्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरुध्यताम् अर्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरुध्यताम् वृद्धिः समृद्धिः पुण्याः समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानवूर्जे ददातना महेरणाय चक्षसे यो वस्यपतमोरसस्य भाजे तेहनः उशतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षयाय जन्वधः आपो जनगताचनः पवमानस्य वर्जनः पवित्रेण विचर्षणे यः पोता सपनातमा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोदिगाः पुनन्तु विश्व आगवः जातवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यत् अग्नि क्रत्मा क्रतो गुम्डणो
यत्ते पवित्रमर्चिषे अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै भक्तेस्तर्वो वीतपृष्टाः तया मदन्तः सतमाद्येषु वयग्श्यामपतगोरगीनां वैश्वानरोरश्मिभिर्मा पुनातो वातः प्राणेन शिरोमयो भोः द्यावा पृथिवी पयसा पयोभिः अर्तावर्यग्निये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टै देवमन्वभिः अग्नै दक्षै पुनाह्यमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषभिः संवृतकं रसं सर्वगं सपूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषभिः संवृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मदोदकं पावमानीश्वस्तयनैः सुदुगाहि पयस्वती ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणे सुमृतकं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्तयनैः सुदुगाहि कृतश्रुतः ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणे सुमृतकं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सह मा पुनातो सोमस्वस्यावरणः समीक्षा यमो राजा प्रमुणापि पुनातमा जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातो तच्छं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतगे दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे एषं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। प्राच्यां दिशि देवार्पितो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासा पितरो मार्जयन्तां प्रते एच्छां दिशगुरप्रसवो मार्जयन्ताम् उदे एच्छां दिस्यापो ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशेघ्नत्संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अधोदरादरे नागे एभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तो ओष्पते प्रतिजानेऽस्मान् स्वावेशो अनवीयो भवानः यत्वे महे प्रतितन्नो जशस्व सन्नगेदीद्विपदेशं चतुष्पदे वास्तो ओष्पदे शक्मया शकं सदा ते शक्तिमहिरन्मया गातमत्या आवक्षे मुपतयोगे वरन्नो योग्यं पात स्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तो ओस्पदे विश्वारूपान्यार्विशन् सखास्तु सेवयेदिनः शुभगं शुभं वरुणाय नमः विश्वक्सेना नमः यथासका यथास्थानं यथासकं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्धं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ఓం నమో వెంకటేశాయ. వైఖానస శాస్త్ర ఆగమోక్తంగా జరిగేటటువంటి ఈ కళ్యాణ క్రతువు విశ్వక్సేన ఆరాధన కలశారాధనతో ప్రారంభమైంది. విశ్వక్సేనుడు జ్ఞానప్రదాయకుడు కాబట్టి ఈయన 4 చేతులతో పద్మపీఠంపై ఆసీనుడై నిజ హస్తాలతో కుడిచేత అభయముద్రను లేక సూచిహస్తాన్ని లేక పుష్పాన్ని కూడా ధరించి కొన్ని చోట్ల దండాన్ని కూడా ధరించినట్లుగా మనకి కనపడుతూ ఉంటాడు. ఎడమచేత కటిముద్రను మరి గదను ధరించి ఉంటాడు. పరహస్తాలలో శంఖు చక్రాల్ని కూడా ధరిస్తాడు విశ్వక్సేనుడు. విష్ణు స్వరూపానికి ఈయన మహావిష్ణువుకి శ్రీవత్సం బ్రహ్మసూత్రం ఉంటే ఈ విశ్వక్సేనునికి అవి ఏవీ కూడా ఉండవు. వైష్ణవాగమాలైనటువంటి పాంచరాత్రాగమం, వైఖానసాగమం విశ్వక్సేన స్వరూపాన్ని చాలా చక్కగా వర్ణించాయి. ఈ స్వామి ముక్తిని జ్ఞానాన్ని ఆయన ప్రసాదిస్తాడు అని చెప్పి పరాశర సంహిత చెప్తూ ఉన్నది. యస్య ద్విరదవక్త్రాజ్య పారిషజ్య పరస్సతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. ఎవరైతే గజముఖుడైనటువంటి విష్ణు సైన్యాధిపతి అయినటువంటి విశ్వక్సేనుని ఆశ్రయిస్తారో ఆయన ఎల్లప్పుడూ కూడా అడ్డంకుల్ని తొలగిస్తాడు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడే పుణ్యాహవచన కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించి ఆ తదుపరి నవధాన్యములతో స్వామివారికి పంచపాలికలలో అర్చనా కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు సభక్తికంగా. ఏదైతే ఫలవంతమవ్వాలి ఆహార ధాన్యాలు అనేటువంటి ఉద్దేశ్యముతో లోకమంతా సుభిక్షంగా ఉండాలి, ఏదైతే మనము సకలమైనటువంటి సంపదలన్నింటినీ కూడా భూమాత ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో జరిపేటటువంటి కార్యక్రమమే ఈ సజ్జోంకురార్పణ కార్యక్రమం. మనం
స్వామివారిని స్తుతిస్తూ ఉంటాం. జీవుడు ఎలాగైతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడిగా మనం శ్రీమన్నారాయణుడు ఆయనే కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవంగా శ్రీనివాసుని కొలుస్తారు. శ్రీమద్ భాగవతంలో ప్రహ్లాదుడు పేర్కొన్నట్లుగా ఆ పరమాత్మ సకల జీవులలో అంతర్యామిగా ఉన్నాడు. అణువులో అణువై, మహత్తులో మహత్తై, సకల సృష్టిలో నిండి నిబిడీకృతుడై పరమాత్మ సర్వాంతర్యామి అంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మను జీవుడు ఎలా తెలుసుకోగలడో శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు పేర్కొంటూ ఉంది. స్వదేహ మరణిం కృత్వా ప్రణమిం చోత్తరారిణం ధ్యాన నిర్మధనాభ్యాస దేవం పశ్యే నిగూఢవత్తనని చెప్పి, అంటే జీవుడు తన శరీరాన్ని క్రిందికట్టిగా ప్రణవం అనేటువంటి ఓంకారాన్ని పైకట్టిగా చేసుకుని ధ్యానమనే అభ్యాస యజ్ఞముతో మధించినప్పుడు అంతరంగములో జ్యోతిపుణ్యమై ఉన్నటువంటి అంతర్యామి అయినటువంటి పరమాత్మను పొందుతాడు. మరి కఠోపనిషత్తు కూడా ఏమని చెప్తుంది అనంటే, అనోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్ ఆత్మాస్య జంతోర్నిహితో గుహాయాం తమ్మక్రతు పశ్యతి వీతశోకో ధాతు ప్రసాదాత్మహిమానమాత్మనః. ఓం శుచివో హవ్యామరత శుచి నాగం శుచిగమినో మిద్వరగం శుచిభ్యః ఋతేన సత్యమృత సాప ఆయన్ శుచి జన్మాన శుచ పాపక షన్నో మితత్తాం తపసో జహర్తాం స్వయంభురగ్నకే అమృతగే అమృతాయ. ఓం భూర్భువస్వః శేషమావాహయామి సహస్రశీర్షమావాహయామి అనంతమావాహయామి నాగరాజమావాహయామి. శేషాయ నమః పుష్పేనాసనం పరికల్పయామి. ప్రణామం సమర్పయామి. ప్రార్థనం సమర్పయామి. భాగ్యమర్గమాచమనీయం సమర్పయామి. శేషాయ నమః పుణ్యపుష్పై పూజయామి. శేషాయ నమః ధూపదీపార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. యదా భాగం గుడోభార నివేదయామి. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. సదక్షిణాకం తాంబూలం సమర్పయామి. శేషాయ నమః భగవాన్ సర్వాత్మకః సుప్రీతః సుప్రసన్నా వరదా భవంతు. హరి ఓం స్వస్తి నో మిమీతామశ్వినా భగస్వస్తి దేవ్యతిరనర్వణః స్వస్తి పూషామసురో దదాతన స్వస్తి ద్యావా పృథివీ సుచేతునా స్వస్తగే వాయుముపబ్రవామహే సోమం స్వస్తి భువనస్య యస్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తగే స్వస్తయ ఆదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అద్య స్వస్తగే వైశ్వానరో వసురగ్ని స్వస్తగే దేవా అవంతృభవ స్వస్తగే స్వస్తి నో రుద్రపాత్వం హసాః స్వస్తి మిత్రావరణ స్వస్తి పథ్యే రేవతే స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో దితే కృధే స్వస్తి పంధామనుచరేమ సూర్యా చంద్రమసా వివ పునర్దదతాగ్నతా జానతా సంగమే మహీ స్వస్త్యయనం తార్క్షమరిష్టనేమి మహద్భోతం వాయసం దేవతానాం అసురగ్నమింద్రాసకం సమస్సు బృహద్యశో నావమీవారుహేమా అం హోముచమాంగీరసంగయంచ స్వస్త్యాత్రే మనసా శతార్క్షం ప్రయతపానిశరణం ప్రపద్యే స్వయం పాదే స్వభయన్నో అస్తు. ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం శుభగం శుభం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. దీక్షా కంకణధారణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు సభక్తికంగా. ఏదైతే స్వామివారు దీక్షా కంకణధారణ చేపట్టి తద్వారా జగద్రక్షకుడిగా లోకాన్నంతా కూడా ఎలా రక్షిస్తారో మనం చూద్దాం. స్వామివారే చెప్పారు, ఏదైతే స్వామివారు దక్షిణ హస్తానికి ఈ దీక్షా కంకణ ధారణ నిర్వర్తించి ఆ తదుపరి ఉభయ దేవేరులైనటువంటి మన శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లకు కూడా దీక్షా కంకణ ధారణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించబోతున్నారు సభక్తికంగా. స్వామివారిని సకలమైనటువంటి సపర్యలు చేస్తూ ఉంటే వెంకటాచలంపై వేంచేసి ఉన్నటువంటి శ్రీనివాసుడు మరి ఏదైతే ఆయన గుర్రంపై ఎక్కి వేటాడేటటువంటి మిషతో చాలా దూరం వెళ్ళాడు. అలా వెళ్ళి ఆయన నారాయణవనం కూడా చేరుకొని ఆ ప్రాంతాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఆకాశరాజు గారి అంతఃపురోద్యానవనం కూడా చేరుకున్నాడు. మరి అక్కడ ఆకాశరాజు కుమార్తె అయినటువంటి పద్మావతీదేవి చెలికత్తెలతో విహరిస్తూ ఉంది. శ్రీనివాసుని చూసినటువంటి పద్మావతి ఆయన గారి వివరాలేమిటో తెలుసుకోమని చెప్పి చెలికత్తెల్ని ఆదేశించింది. అంటే అప్పుడు వరాహపురాణములో యస్య నామాన్యనంతాని పావనాని మనీషిణాం వర్ణతో నామతస్యాపి కృష్ణం ప్రాహు తపస్వినః. ఎవని నామధేయాలు అనంతాలో సకల జీవుల్ని స్మరణమాత్రం చేతనే పావనం చేస్తాయో అటువంటి కృష్ణనామధేయం అయినటువంటి పేరు నాది.
నేను నా శరీర వర్ణము చేత కూడా నాకు ఆ పేరు సార్థకమైందని చెప్పి తపస్సంపన్నులందరూ కూడా అంటూ ఉంటారు. ఈ సందర్భంలోనే శ్రీనివాసుని మాటలుగా భవిష్యోత్తర పురాణం సింధు కులపుత్రం ప్రాహు అస్మాకంతు పురావిద జనకో వసుదేవస్తు దేవకీ జననీ మమ అగ్రజ శ్వేతకేతస్తు సుభద్రా భగినీ మమ పార్థోసి మే సఖాజేపి పాండవ మమ బాంధవాహ అన్నాడు. అంటే శ్రీనివాసుడే ఇలా అంటున్నాడు, స్వామి మాది యదువంశము, దేవకీ వసుదేవులు నా తల్లిదండ్రులు, బలరాముడు నా అన్న, సుభద్రాదేవి నా సోదరుడు, పాండవులంతా కూడా మా బంధువులు, నా పేరే కృష్ణుడు అని చెప్పి దీక్షా కంకణ ధారణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించబోతూ ఆ కంకణ ధారణకు సన్నద్ధం చేస్తూ స్వామివారి దక్షిణ హస్తానికి ఈ దీక్షా కంకణ ధారణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు సభక్తికంగా. వశిష్ఠ మమ కళ్యాణి కులదేవి సమీ స్మృత మమాపి పాండవానాంచ నాత్రకార్య విచారణ. శ్రీనివాసస్వామి పెండ్లి కుమారునిగా సమస్త అలంకార సంశోభితుడైనాడు. పెండ్లికి తరలి వచ్చినటువంటి బ్రహ్మాది దేవతలతో ఈ వెంకటాచలమంతా కూడా కోలాహలంగా ఉంది. వివాహోచిత విధులన్నీ కూడా వశిష్ఠ మహర్షే దగ్గరుండి జరిపిస్తూ ఉన్నారు. పెండ్లి కుమారుడైనటువంటి శ్రీనివాసుడు కులదేవతను ఆరాధించవలసి ఉంది. వశిష్ఠుడు శ్రీనివాసుని దేవా మీ కులదేవత ఎవరు అని చెప్పి అడిగితే శ్రీనివాసస్వామి చెప్తూ ఉన్నాడు, వశిష్ఠ మాకు పాండవులకు శమీవృక్షమే కులదేవత, ఇందులో ఆలోచించవలసినటువంటి పని లేదు అని చెప్పి ఆయన స్పష్టంగా చెప్పారు. అంటే భవిష్యోత్తర పురాణములో గాయించ శుభగానాన్ని నిరాంతక కృతం తదా కృష్ణావతార విభవం గాయింత్యశ్చ అమరాంగన. దేవతా స్త్రీలు కానీ ఇప్పుడు శ్రీదేవి అమ్మవారి యొక్క వామహస్తానికి దీక్షా కంకణ ధారణ జరుపుతూ ఉన్నారు. నమస్తేస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసుర భయంకరి సర్వపాపహరేదేవి మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే. ఆ తదుపరి భూదేవి అమ్మవారికి కూడా వామహస్తానికి దీక్షా కంకణ ధారణ నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు సభక్తికంగా. ఆ భూమాత సకలమైనటువంటి సృష్టిలో చరాచర జీవరాశులన్నింటినీ కూడా అందరినీ కూడా భరిస్తూ ఉన్నది ఆ అమ్మవారు. ఆ అమ్మ ఈ దుష్టులని లేరు, శిష్టులని లేరు, అందరినీ కూడా మరి మోసేటటువంటి తత్వమే ఆవిడది. అంటే ఎవరినైనా కూడా ఆదరించేటటువంటి తత్వం ఆ అమ్మవారిది. ఆ అమ్మవారి యొక్క దక్షిణ హస్తానికి దీక్షా కంకణ ధారణ నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. గాయంత్యస్సు భగానాని నిరాతం కృతం తదా కృష్ణావతార విభవం గాయంత్యశ్చ అమరాంగన. దేవతా స్త్రీలు, సిద్ధాంగనులు, వైఖానస స్త్రీలు పద్మావతి శ్రీనివాసుల యొక్క వివాహంలో అంటే కృష్ణుని యొక్క అవతారాన్ని కూడా వాళ్ళు గానం చేశారు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు. సూత మహర్షి సౌనకాది మునీంద్రులందరికీ కూడా భవిష్యోత్తర పురాణ అంతర్గతమైనటువంటి వెంకటాచల మాహాత్మ్యాన్ని కూడా విశదీకరించారు. అంటే సౌనకాది మహర్షులారా, కలియుగములో విష్ణుదేవుని అవతారమూర్తి అయినటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర మహాత్మ్యానికి సంబంధించినటువంటి రహస్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వివరిస్తాను. ఈ బ్రహ్మాండ భాండములో అనేక పవిత్ర తీర్థాలు, మహత్తర పుణ్యక్షేత్రాలు, పవిత్ర అరణ్యసీమలకు సంబంధించినటువంటి విశేషాలన్నీ కూడా ఎన్నో విన్నారు. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేటటువంటిది శ్రీనివాస తత్వం. అందులో రహస్యాలు పురాణాల సమాహారభూతమైనటువంటి సారం. శిష్య వాత్సల్యమూర్తి అయినటువంటి గురుదేవులు వ్యాస భగవానులు వారిని సేవించి వారి అనుగ్రహంతో ఈ రహస్యాలన్నీ కూడా నేను చెప్తూ ఉన్నాను. పూర్వం శృతాని సర్వాణి పురాణాని ద్విజోత్తమ సామాన్యానాం చ ముఖ్యాని రహస్యం ముఖ్యముత్తమం అష్టాదశ పురాణానాం సారంచాంతే మయా శృతం వ్యాస ప్రసాదాత్ కారుణ్య పరిప్రశ్నేన సేవయా. శుద్ధోరగం నిధారగ శుద్ధో మమద్ది సోమ్యః ఇంద్రశుద్ధో హినో రగం శుద్ధో రత్నాని దాశుషే శుద్ధో వృత్రాణి జగ్నసే శుద్ధో వాచం శిశాససే స్థండిలే భూమిమావాహయామి మయి దేవాద్రవినమాయజంతాం మయ్యాసేరస్తు మయి దేవహోతిః వ్యాహోతారావనిషంత పూర్వేరిష్టాస్యామతనువాసవీరాః మహ్యం యజంతు మమ యాని హవ్యాకోతి సత్యామనసో మే అస్తో येनो मानिकां कथमच्छनाहं विश्वे देवासोऽधिवोचता मे देवे षडर्वेररुणकृणोत विश्वे देवासहवीरयद्वं माहास्महि प्रजगाम तनुभिर्मारदामाद्विशते सोमराजन्
उत्थन्यमानमस्य अमेद्यमपपाप्मानं यजमानः सहन्तो शिवानः सन्तु प्रतिशतसहस्रसन्नो माता पृथिवीतोकसाता ओम जातवेदो भुवनस्सरेतेः संचतपसो गज्जनिष्यते शमी गर्भा जनयन्योमयो भो घृतप्रतीको घृतयोनिरग्नि घृतस्तमिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतपुरुषस्वा सरितो वहन्ति घृतं पिबन्तु यजा यक्षि देवान् आयुर्दा अग्नि हविषोजशानो घृतप्रतीको घृतयोनिरेधे घृतं पीत्वा मधुचारगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिवम् अग्न आयाह वीतये वृणानो हव्यदातगे निहोता दत्स बर्हिषे अदितेन मन्यस्वा अनमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ब्रह्म च ज्ञानं वोम्भोर्भुवस्वः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमर्चनम् ओं सोमोधरगं ओं भूर्भुवस्वः सोममावाहयामि यज्ञांगमावाहयामि इंदुमावाहयामि चंद्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमर्चनम् ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्धयित्वं नाकस्य पृष्ठे जमानो अस्तु सप्तर्षीनाकं सुप्रतां यत्र लोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष सोमन् प्रोक्षिष्यामि पात्रादावमादाय वसो सूर्यस्य रश्मिभिः पवित्रे एस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञिये एस्तो वायुपूतेस्तो विष्णोर्मनसा पूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्ये त्वा आपोषाय त्वा विष्णोस्तोपोषेति प्राक्षान् दक्षिणतो विष्णोस्तोपोषे उत्तरतपदे विष्णोस्तोपोषे पश्चिमतः सौदत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तोपोषे ओं विष्णुमावाहयामि ओं महाविष्णुमावाहयामि ओं सदा विष्णुमावाहयामि ओं व्यापि नारायणमावाहयामि श्रुतासे घृतासे ध्रुवासे दारुणासे वानस्पत्योसे देवेभ्यः सुन्दस्वा अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि ओं नागस्य पृष्ठे जमानो अस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रणय सोमापप्रणीष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणययज्ञं देवता वर्धयित्वं नाकस्य पृष्ठे जमानो अस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रणय को वप्रणयतो स वप्रणयत्वास्तु यज्ञं सगं साधगन्तुनः घृतं विहरामि चरं विहरामि ब्राह्मणे तीर्थेन दक्षिण प्रणितो प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि दैवेन तीर्थेन उत्तर प्रणितो अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमानावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपौपस्पृश्य ओं श्री विष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषानामावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदैवतसोमावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवतविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यपात्रे प्रजापतये जुष्टनिर्वपामि इंद्राय जुष्टनिर्वपामि अग्नये जुष्टनिर्वपामि सोमाय जुष्टनिर्वपामि अग्नये जुष्टनिर्वपामि सोमाय जुष्टनिर्वपामि अग्निशोमा आभ्यागं जुष्टनिर्वपामि प्रजापतये जुष्टनिर्वपामि ब्रह्मणे जुष्टनिर्वपामि इंद्राय जुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामि मरुद्भ्यो जुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामि अपौपस्पृश्य ओं श्री विष्णवे जुष्टनिर्वपामि बृहस्पतये जुष्टनिर्वपामि मित्राय जुष्टनिर्वपामि वरुणाय जुष्टनिर्वपामि आदित्येभ्यो जुष्टनिर्वपामि अश्विभ्यां जुष्टनिर्वपामि पूष्णे जुष्टनिर्वपामि कक्षाय जुष्टनिर्वपामि कक्षदैवतसोमाय जुष्टनिर्वपामि औपासनयज्ञाय जुष्टनिर्वपामि यज्ञदेवश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि आज्यं तृप्यतिस्रगामि चरुं तृप्यतिस्रगामि अग्नेर्ज्योतिरसे
अग्निर्ज्योतिरसि समिदसि स्वाहा चित्पतिस्त्वा पुनात् पच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्त्वा पुनात् पच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनात् पच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णा वा समिदो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षताम् आज्ञां सर्वैः ओम इंद्राय नमः अग्ने नमः यमाय नमः निपतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ओम अग्नगे नमः ओम जातवेदसे नमः ओम सहोजसे नमः ओम अजिराप्रभवे नमः ओम नर्याधसे नमः ओम पंतिराधसे नमः ओम विसर्पिने नमः ओम अग्निपुरुषाय नमः वायव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा ओम अयन्तयद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्यस्ववर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजगा पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेतग स्वाहा आघारमुहूर्तस्य मुहूर्तोत्सुते भवन्तो महान्तो न गण्डन्तो वायव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्य ओम श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवतश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा दर्व्याभिगार्या चरकं सावित्राद्भिर्गृहीत्वा पुनरभिगार्या ओम भो स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम सव स्वाहा ओम भोर्भुव सव स्वाहा अदितेन्वमग्गस्ताः अनुमतेन्वमग्गस्ताः सरस्वतेन्वमग्गस्ताः देवदविताप्तासादे अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणश्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवे औपासनाग्नमुखे आघारान्ते स्वरमन्त्रतन्त्रश्रुतिविपर्यासन्यूनातिरिक्त सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषड्वैष्णव होमं करिष्ये अदितेर्मन्यस्वा अनुमतेर्मन्यस्वा सरस्वतेर्मन्यस्वा देवसवितप्रसवा ओम मतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तताम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदेवतं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यति गतो अमृतानि वस्पसे इन्द्रस्य युज्यस्सका स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सुरगः दिव्येव चक्षुरा ततग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यपोजाग्रवाकं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम सव स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्गस्ताः अनुमतेन्वमग्गस्ताः सरस्वतेन्वमग्गस्ताः देवसविता प्रासावेः ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము కమలవాసిని
కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము తరుణి నీలకుంతల తగు నీలవర్ణుడవు సరుస మీకే తగు సంబంధము తరుణి నీలకుంతల తగు నీలవర్ణుడవు సరుస మీకే తగు సంబంధము నిరతి హేమవర్ణాకే నీవు పీతాంబరుడవు నిరతి హేమవర్ణాకే నీవు పీతాంబరుడవు సరవి ఇద్దరికొక్క జాతీయము సరవి ఇద్దరికొక్క జాతీయము సుచక్ర శంఖం కటివరద హస్తం స్వర్ణాంబరం రత్న కిరీటమకర కుండలధరం సువక్ష విలస శ్రీవత్స చిహ్నం భజే ప్రళంబ సూత్రోజ్వలమాల్య భూషణం నమామ్యహం శ్రీ వెంకటశైలనాయకం నారాయణం సకమలం సకలామరేంద్రం వైఖానసం మమ గురుం నిగమాగమేంద్రం భృగ్భత్రికస్య మరీచి ముఖాన్ మునీంద్రాన్ సర్వానహం కులగురుం ప్రణమామి మూర్ధా అద భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్య పరిమిత శక్త్యాభ్రియమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయురాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంత అష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల పాతాల భూర్భువ స్మోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోక షల్లోకానామతో భాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్ర ఫనామన మండల మండితే ఐరావత పుండరైక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టాదిగ్దంతి సుండాదండోత్తంబితే అమరావతీత్యష్టదేవపురి విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరుతివర్ణవాయు కుబేరేశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లవనేక్షుసురా సర్పిదధిక్షీర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే లోకాలోకాచలవలగితే జంబో ప్లక్షాది సప్తద్వీపదీపితే మహేంద్రాది సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కింపురుషిత్యాది నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరిత్యాది నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే 1,00,000 యోజన విస్తీర్ణ జంబోద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభౌమో అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభౌమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే కృష్ణా కావేర్యోః మధ్యప్రదేశే సమస్త దేవతా సన్నిధౌ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి దివ్య సన్నిధౌ దశ పూర్వేషాం దశ పరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం
నరకాదుత్తేర్య ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్య లోకేశో సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష బల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం ఆధార విష్ణు తత్వకల్ప కోటి చాతుర్లక్ష ప్రమాణాదే దివ్య వైదిక విధానేన భగవాన్ విఖనో మునీంద్ర ప్రణీత శ్రీ వైఖానస దివ్య భగవత్ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త మార్గేణ త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమతిరాత్రప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరేక అశ్వమేధాది శతక్రతు పుణ్యబలామాప్త్యర్థం షోడశ మహాదానాంతర్గత కన్యాదానమహం కారయిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్య మంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య నందక కౌమోదికీ సారంగ దివ్య పంచాయుధాలంకృత కోటి సూర్య సమప్రకాశస్య శ్రీ మహావైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్ వైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్త మార్గేణ అంగేరస వనస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ భేదేన ప్రవర్తమానస్య పరవ్యూహ విభవాంతర్యామి అచ్చావతార రూపకస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే అంగేరస వనస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి సుఖీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ స్వకర్మణోప్యాది వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితి లయ కారణస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయాం అంగేరస వానస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమని కిరణ విజృంభిత పాదారవిందస్య అర్చావతార భగవత ప్రద్యుమ్నావతారకస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్వణపుత్రాయాం అంగిరస వానస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటకటక కేయూరహార దివ్యాభరణ భూషితాయ శ్రీవత్సాంకిత వక్షస్కాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యమాల్యోపేత శోభితాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ ప్రపన్న పారిజాతాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ నిజావతారాయ అచింత్యాద్భుత నిత్యవ్వన స్వభావ లావణ్య తేజో దివ్య రూపకాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో అఖిల లోక పవిత్ర రూపాయ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాశౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ. ఋగ్యజుస్సామదర్పణజ్ఞసూత్రోద్భవస్య చతుర్వేద శాఖాధ్యాయినీం భార్గవచవనాప్నువాన ఔర్వవైదల పంచార్షేయ ప్రవరాన్విత భార్గవస గోత్రోద్భవేం సర్వాలంకారవతేం సకల సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం ఆనంద గుణాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం భృగో సంకల్పతనగాం ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రే కన్యా రాశౌ జాతాం అయోనిజాం శ్రీదేవే నామ్నీం ఇమాం కన్యాం ణీమహే దాస్యామి. ఋగ్యజుస్సామదర్పణజ్ఞసూత్రోద్భవస్య చతుర్వేద శాఖాధ్యాయినీం కాశ్యపావత్సారణైధ్రువత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపస గోత్రోద్భవేం సర్వాలంకారవతేం సకల సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరేం అత్యంత సౌందర్యవతేం బహుశ్యామలాంగీం కశ్యప సంకల్పతనగాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాశౌ జాతాం అయోనిజాం భూదేవే నామ్నీం ఇమాం కన్యాం ణీమహే దాస్యామి. కన్యాదాన ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్మితే భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతో కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకదికేశగా కన్యాం స్వలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసే తయతోహం ప్రగచ్ఛామి ధర్మకామార్థ సిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్యా సర్వా దేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః.
ఓం నమో వెంకటేశాయ. కన్యాదాన కార్యక్రమ విశేషాలన్నీ కూడా ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాం. మాంగళ్య పూజను నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు అర్చకవరేణ్యులు. మాంగళ్య ధారణకు అంతా సిద్ధం చేస్తూ మాంగళ్యం తంతునానేనా జీవరక్షణ హేతునా అనేటువంటి మంత్రముతో సమస్తమైనటువంటి జీవరాశి అంతా కూడా రక్షింపబడాలి అనేటువంటి కారణంతో నిర్వర్తించబడేటటువంటి ఈ మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమాన్ని మనం వీక్షించబోతూ ఉన్నాం. జగద్రక్షకుడు ఆయన కాబట్టి మనం ఇంతకు మునిపే కృష్ణాష్టమిని కూడా ఇంతకు మునుపు జరుపుకున్నాం. కృష్ణ పరమాత్మకు పూజకు ఉత్కృష్టమైనటువంటి రోజు అది. మరి అలాగే పవిత్రమైనటువంటి ప్రేమకు చిహ్నంగా చెప్పబడేటటువంటిది రాధాకృష్ణుల్ని పూజించినట్లయితే రాధాష్టమిగా కూడా ఈరోజు చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. రాధాకృష్ణుల్ని పూజించటం వలన సంసార సుఖం లభిస్తుందని, భార్యాభర్తల మధ్య అనురాగం పెరుగుతుంది అని చెప్పి శాస్త్రం చెప్తూ ఉన్నది. ఏదైతే ప్రత్యేకంగా రాధామాధవం ఎంత రమణీయం, రెండు పవిత్ర హృదయాల దివ్య సంగమం, స్వచ్ఛమైనటువంటి ప్రేమకు అచ్చమైనటువంటి ప్రతిరూపం. ఏదైతే తన నుండి తాను వేరుపడి మాధవుడు రాధగా జన్మించాడు. రాధ ఎవరయ్యా అంటే లోకోత్తర సౌందర్యమూర్తి. అరవిందం లాంటి అందం, మకరందం లాంటి మనస్సు, ఇలక దిగిన ఇంద్రధనస్సు, ప్రణయ మాధురి రాధాసుందరి. మరి మాధవుడు సౌందర్యసార సర్వస్వం, కోటి మన్మథ లావణ్య కోమలాంగుడు, త్రిజగన్మోహన నీలవర్ణ శోభితుడు, సకల సద్గుణ భూషితుడు, నిర్మల హృదయుడు, నిర్గుణుడు. అదేందయ్యా అంటే బృందావనం. ఏదైతే విశేషమైనటువంటి రాధాయ నమః అనేటువంటి షడక్షరీ మహామంత్రం ఏదైతే ఉన్నదో 4 విధాలైనటువంటి చతుర్విధ ఫలప్రదాయిని అని చెప్పి భక్తులంతా కూడా విశ్వసిస్తారు. రాధ మంత్రాన్ని శ్రీకృష్ణుడు ఏదైతే ఉపదేశ రూపంలో పరిగ్రహించాడని, గురు పరంపర నుంచి నారదుడు కూడా దాన్ని స్వీకరించాడు అని చెప్పి పద్మపురాణం చెబుతూ ఉన్నది. రాధాకృష్ణులు అద్వైత ప్రణయం మనకి గోచరిస్తూ ఉంటుంది. అప్రాకృతమైనటువంటి ఈ జగత్తులో ముక్తధామం, వైకుంఠం, గోలోకం అనేటువంటి 3 ప్రధాన లోకాలున్నాయి అని చెప్పి నారాయణోపనిషత్తు కూడా చెప్తూ ఉన్నది. గోలోకాన్ని గొప్పదైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు నివసిస్తే నిత్య బృందావనంగా శ్వేతమండలి అని కూడా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. అది ఒక మహారస జగత్తు. ఆ జగత్తుకు ప్రభువే గోపాలుడు, ఆయన రాధామాధవుడు. ఆ రససమ్రాట్ శక్తిని రాజేశ్వరిగా భావిస్తారు. అంటే రాసము అంటే గోకులంలో ఒక క్రీడా విశేషం. ఇది ధావనం అంటే పరుగు అని చెప్పి అర్థం. శ్రీకృష్ణున్నే ప్రాణాధారంగా చేసుకున్నటువంటి రాధ ఆయన వామ పార్శ్వం నుంచి పుట్టింది అని చెప్పి చెప్తారు. ఆమె పుట్టగానే కృష్ణుడి సేవ కోసం ధావనం అంటే సంస్కృతంలో పరుగు అని చెప్పి అర్థం. సాగించడం వల్ల రాధగా మారింది అని చెప్పి బ్రహ్మవైవర్త పురాణం చెప్తూ ఉన్నది. శ్రీకృష్ణుడికి రాధ ప్రాణాధికురాలైనటువంటి ప్రియురాలు కాబట్టి మహాప్రకాశవంతమైనటువంటి గోలోక రాసమండలములో రాధాకృష్ణులే ఆది దంపతులు. మరి నాలుక కొన నుంచి పుట్టినటువంటి కన్య రాధ కాలాంతరములో 2 రూపాలు ధరించింది అని చెప్పి పురాణ కథనం. ఒకటి లక్ష్మీ రూపమైతే మరొకటి రాధ ప్రతిరూపము అని చెప్పి భావిస్తూ ఉంటారు. ఏదైతే మరి కృష్ణుణ్ణి భర్తగా పొందాలి అని చెప్పి కోరి తపస్సు ఆచరిస్తే ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యాడు అని చెప్పి చెప్తే ద్వాపరయుగములో తనను సేవించటం వల్ల ఆ ప్రదేశం బృందావనంగా మారింది, వరమిచ్చాడు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు. ఏదైతే వృషభానుడు కళావతి అనేటువంటి దంపతులకు పుట్టినటువంటి తనయుకు గర్గ మహామునే రాధ అని చెప్పి నామకరణం చేశారు. బ్రహ్మ వైవర్త పురాణం ప్రకారం దుర్వాసముని రసరశ్మి అని పేరు కూడా పెట్టాడు. ఆ శ్రీకృష్ణుని రాధాదేవి తన మనసులో లయం చేసి విజయం సాధించిన రోజు కాబట్టి ఈ రోజును మనం రాధాష్టమిగా జరుపుకుంటూ ఉన్నారు. విశేషమైనటువంటి మాంగళ్య పూజను గావిస్తూ మాంగళ్య ధారణకు అంతా సిద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని అర్చక వరేణ్యులు నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. గురుర్గురుతమోధామ సత్య సత్య పరాక్రమ నిమిషో నిమిషస్రగ్వి వాచస్పతిరుదారథీ. విష్ణు సహస్రనామం చెప్తూ ఉన్నది. స్వామివారికి గురుహు అని చెప్పి పేరు ఉన్నదట. ఆత్మవిద్యను బోధించేవాడు తానై భగవానుడు గురుహు అని చెప్పి తెలియజేయబడుతూ ఉన్నాడు. సకల విద్యలు కూడా తన నుండే ఆవిర్భవించటం వలన ఆయన ఆది గురువై ఉన్నాడు. సపూర్వేషామపి గురుహు, సనాతనుడై ఆది గురువు అయినటువంటి భగవానుడే ఆయన అని చెప్పి యోగదర్శనం కూడా తెలుపుతూ ఉన్నది. పూజ్యస్య గురుర్గరీయాన్, పూజ్యుడనై సర్వోత్తముడుగైన గురువునై ప్రకాశిస్తున్నాను అని చెప్పి అర్జునుడు విశ్వరూప సందర్శన యోగంలో కృష్ణుణ్ణి స్తుతించి ఉన్నాడు.
బ్రహ్మాది దేవతలకు ఋషులకు ప్రభుడను నేనగుట వలన నా యొక్క ఉత్పత్తిని మరియును నా మహిమ ఎరుగలేరు. అవ్యయుడ లోకేశుడు అజుడను అని నన్ను ఎరుగువారు సర్వపాపముల వీడి పొందును శాంతిమయమగు మోక్షమున్. బుద్ధియును జ్ఞానంబును పుడమిలో సత్యంబు శమముదమము తపముదానమహింసయు తత్వమును సుఖదుఃఖములు క్షమయును. యశమును అపశయమమ్మును తుష్టియు భయంబు అభయమ్మును కల్గుచుండును ప్రాణికి నా వలన కర్మానుసారముగను. భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం చేతనే మనకు అవన్నీ కూడా కలుగుతాయట. మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమాన్ని సర్వం సిద్ధం చేయబోతూ ఉన్నారు. శాస్తా అని చెప్పి స్వామివారిని స్తుతిస్తూ ఉన్నాం. మరి ఏదైతే గు అనేటువంటి గురు అనేటువంటి పదములో ఉకారస్త్వంధకారస్య రుకారస్థ నిరోధక అంధకార నిరోధిత్వాది గురురిత్య విధీయతే మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించబోతూ ఉన్నాడు. సభక్తికంగా కార్యక్రమాన్ని వీక్షిద్దాం. ఓం మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షక హేతునాం కంఠే బద్నామి శుభగే రక్షంతు శరదాం శతం. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణం కరోమి. ఓం మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షక హేతునాం కంఠే పద్నామి శుభగే రక్షంతు శరదాం శతం. భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణం కరోమి. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్పతి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతో సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. సిక్కరి పెండ్లి కొడుకు చేరి చూతము ముగ్గి సదమదములై ఉన్నాడట. సిక్కరి పెండ్లి కొడుకు చేరి చూతము ముగ్గి సదమదములై ఉన్నాడట. సిగ్గరి పెండ్లి కొడుకు చేరి చూతము చేరి చూతము. చీనురాడు గద్దరి తన లాగులు కందము నీడు. వత్తి కిట్టిరమ్మనరే వచ్చీనురాడు గద్దరి తన లాగులు కందము నీడు. బద్దులో నిజమో కాని పచ్చి వెచ్చి చేతల ఒత్తికతో బండు బండై ఉన్నాడట. బద్దులో నిజమో కాని పచ్చి వెచ్చి చేతల ఒత్తికతో బండు బండై ఉన్నాడట. సిగ్గరి పెండ్లి కొడుకు చేరి చూదము చేరి చూదము. ఉపాసనాగ్నిముఖే ప్రధాన హోమం కరిష్యే. అదితేన మన్యస్మ అనుమతేన మన్యస్మ సరస్వతేన మన్యస్మ దేవసవిధ ప్రసవ. ఓం అగ్నిరైతు ప్రథమో దేవతానాగం సోసే ప్రజామంచత మృత్యుపాశాత్ తదయగం రాజా వరుణో నమన్యతాం యదే యజ్ఞ స్త్రీ పౌత్రమగండరోదాత్ స్వాహా. ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హపత్యః ప్రజామంచత మృత్యుపాశాత్ తదయగం రాజా వరుణో నమన్యతాం యదే యజ్ఞ స్త్రీ పౌత్రమగండరోదాత్ స్వాహా.
इमामग्निस्त्रागतां गार्हपत्यः प्रजामस्यैतु दीर्घमायोः अशोन्योपस्तादिवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमपि प्रपद्यतां यज्ञस्वाहा ॐ भो स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ स्व स्वाहा ॐ भोर्भव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविता प्रासावेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नरगणश श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवे औपासनाग्निमुखे लाजहोमं होषे अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविता प्रसवा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननान् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्यपब्रूते अग्नौ लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननान् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्यपब्रूते अग्नौ लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननान् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्यपब्रूते अग्नौ लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भोर्भव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविता प्रासावेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणश श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवे औपासनाग्निमुखे लाजहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवहोमं हरिष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविता प्रसवा ओं मतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तताम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदेवतं समूढमस्य पाकं श्रे स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो तन्मानिदारगन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यति गतोर्तानि वस्वसेन्द्रस्य युज्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सुरगः दिवेव चक्षुरादतग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्जवोजा कृपाकं सस्मिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भोर्भव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविता प्रासावेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणश श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवे औपासनाग्निमुखे एतत् कर्मसाद्गुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविता प्रसवा यदस्य कर्मणोत्यरेरजं यद्वान् यनमहाकरम् अग्निष्टत्पिष्टकृद् विद्वान् सर्वज्ञस्पिष्टकं सुहतं करोति मे स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहतहुताहुतीनां कामानागं समर्दयित्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे एन्नादाग स्वाहा अग्नगेन्नपदगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इंद्राग स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमो विश्वे स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतगे स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दा भूदग्निस्तत्पुनराः जातवेदा विचर्जनि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विनायकनं चक्षुरादत्तमक्षौ स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसडनिष्ठेभ्य स्वाहा भेषजं युरिष्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा दैवेभ्य स्वाहा तनुभ्य स्वाहा रुद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधो ओस्येदि श्रीमहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा
ब्रह्मणोर्धीमहि बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदिर्भुक्तः स्वाहा द्योर्भुक्तः स्वाहा पृथिवीर्भुक्तः स्वाहा ओषधि वनस्पति गंधर्वांशरस्यैव भुक्तः स्वाहा अग्निर्जर्नः स्वाहा वेदिर्जर्नः स्वाहा द्यौर्जर्नः स्वाहा पृथिवीर्जर्नः स्वाहा ओषधि वनस्पति गंधर्वांशरस्यैव जर्नः स्वाहा शमन्तां बर्हिर्हविषाकृतेन समादित्यैर्वसुभिः समरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति गत्स्वाहा ओम सप्तते अग्नि समिद सप्त जिह्वा सप्तऋष सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ते सप्तयोनिरा प्रणस्वाकृतेन स्वाहा पूर्णाहुति उत्तमान्ते आज्यशेषमिन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यान् स्तृप्यन्ताम् ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरस्यैव स्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गस्ताः अनुमतेन्वमग्गस्ताः सरस्वतेन्वमग्गस्ताः देवसविता प्रासावेः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा अक्षितमक्षिते जुहोमि अक्षितमसि मामे श्रेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणायां प्रतीचां उदीचां ऊर्ध्वायाम् अधरायां पश्चिमतपरिधिमपनगा दक्षिणतपरिधिमपनगा उत्तरतपरिधिमपनगा पश्चिमतो विष्णो सदनमसि दक्षिणतो विष्णो सदनमसि उत्तरतो विष्णो सदनमसि प्राच्यां विष्णो सदनमसि ग्रन्थिं विसृज्य अग्निप्रोक्ष आप्यायन्तामापवोषधयो मरतां प्रशतयस्ततिवं गच्छ ततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां पितृसदनकं शुद्ध्यन्तां पितृसदनकं भोषित्मासेति भस्मबालिप्या भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगायुषं जमदग्नि कश्यपस्य त्रगायुषं यद्देवानां त्रगायुषं तन्मे अस्तु त्रगायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रगायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्ता यचक्षसे योवस्सिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः वसतिर्व मातरः तस्मारङ्गमामभोगश्चक्षया युजम्बरा आपो जनगताचनः ॐ च मे स्वरश्च मे यज्ञोपचते नमश्च यत्ते न्यूनं तस्मै ते उपपत्ते तिरक्तं तस्मै ते नमः बालकृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रहीनं वा वषडर्धहारमुपाग्नगे जातवेदसे भगवान् प्रज्वलित ॐ नमः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशना यत्कृतं तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रायश्चित्तानशेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषानशेषानां कृष्णानुस्मरणं पदं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा विद्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनःपाद्यर्गाचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय यज्ञेश्वराय नमः गुडोपहारं निवेदयामि यज्ञेश्वराय नमः आज्यशेषं समर्पयामि तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री भोनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ఓం నమో వెంకటేశాయ. అగ్ని గాయత్రి జపాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. అగ్ని ముఖావై దేవాహానని చెప్పి ఏదైతే పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తూ లాజహోమాదుల్ని కూడా
సభక్తికంగా నిర్వర్తించారు. లాజములు అంటే పేలాలు అని చెప్పి అర్థం. నక్షత్ర స్వరూపాలుగా చెప్తూ ఉన్నారు. యశస్సుకై మేధస్సుకై నిర్వర్తించేటటువంటి హోమమే ఈ లాజహోమం. ఈ లాజహోమాదుల ద్వారా సమస్తమైనటువంటి దేవతల్ని మనం హోమం ద్వారా తెలియజేయబడేటటువంటిది ఏమిటి అంటే, ఈ అగ్ని ద్వారా అగ్ని మధ్యవర్తిగా ఉండి మనకు ఆ దేవతలకు ఏదైతే మనం అగ్నిలో వేసినటువంటి పదార్థాన్ని ఆవిరి చేసి అది హవిస్సుగా మార్చి దేవతలకు అందజేస్తాడు. ఆ దేవతలు సంతృప్తి చెంది సకలమైనటువంటి మానవాళికి కావలసినటువంటి శుభాలన్నింటినీ కూడా అనుసంగుతారు. అందుకే ఇటువంటి హోమాదుల్ని ఈ కళ్యాణోత్సవ కార్యక్రమంలో నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఈ తదుపరి వారణమాయిరం అనేటువంటి గోదాదేవి సంప్రోక్తమైనటువంటి శ్రీరంగనాథుణ్ణి వివాహమాడటానికి ఏదైతే ఘట్టాన్ని తలపించిందో ఆ కార్యక్రమాన్ని అటు ఇటు కొబ్బరికాయను దొర్లిస్తూ వైష్ణవ ద్రావిడ సాంప్రదాయాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు సభక్తికంగా. గోదాదేవి పాశురాల్ని ఆలపించి మరి ఏదైతే సభక్తికంగా స్వామిలో ఐక్యమైనటువంటి ఘట్టాన్ని సూచిస్తూ తెలియజెప్పేదే ఈ వారణమాయిరం అనేటువంటి కార్యక్రమం. ఆ తదుపరి మాలా పరివర్తన కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. స్వామివారు కీర్తిస్తే సహస్రనామంలోనే చెప్పారు, స్రగ్వి అనేటువంటి నామం కూడా ఉంది స్వామివారికి. స్రక్ అంటే సంస్కృతంలో పూలమాల అని చెప్పి అర్థం. అంటే దాన్ని ఆ పూలమాలను ధరించినవాడు అని చెప్పి అర్థం. విష్ణుమూర్తి ధరించి ఉండేటటువంటి వైజయంతి మాల అది. పంచతన్మాత్రం రూపమే ఆ వైజయంతిమాల. అట్టి మాలను ధరించి ఉండుట చేత తాను పంచభూత తన్మాత్రల ఆధారభూతుడై సకల లోకాలకు అధిష్టాన సత్వస్వరూపమై స్రగ్వి అనేటువంటి నామంతో తెలియజేయబడుతూ ఆ మాలను శ్రీదేవి మాతకు సమర్పించి మరలా అదే మాలను స్వామివారికే సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. భగవానుడు సకలానికి ఆధారభూతుడై ఉన్నాడు కాబట్టి, మరి సకల విద్యులకు బుద్ధులకు కూడా నిలయమై ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన గురుత్తమ అని చెప్పి కూడా చెప్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు మరలా అదే మాలను భూదేవి మాతకు కూడా సభక్తికంగా సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. ఎటువంటిది పుష్పమాల అంటే చాలా పవిత్రమైనటువంటి పుష్పాలతో కూడా స్వామివారిని భక్తిగా అర్చిస్తాం. అంటే పత్రంతో అయినా పుష్పంతో అయినా ఫలాలతోనైనా తోయంతోనైనా కూడా మనం భక్తితో ఆరాధిస్తే ఆ స్వామివారు నిజంగా మనకు పలుకుతారు. అటువంటి మాలను భూదేవి అమ్మవారికి సమర్పించి మరలా తదుపరి స్వామివారికే సభక్తికంగా సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. యో బ్రాహ్మణం విదధాతి పూర్వం, ఆది యందు భగవానుడు బ్రహ్మను సృజించి వానికి వేదాల్ని అనుగ్రహించాడు అని చెప్పి శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్ తెలుపుతూ ఉన్నది. బ్రహ్మ సృష్టి చేశాడు. సృష్టి యందు కదిలినటువంటి మహాత్ములు గురువులయ్యారు. భగవానుడు బ్రహ్మదేవునికే బ్రహ్మ విద్యను అందించడం చేత తాను గురువులకే గురువు అయ్యాడు, గురుత్తముడయ్యాడు. ఆధ్యాత్మిక సాధనలు గురు సాన్నిధ్యములో శ్రవణ మననాదుల ద్వారా గ్రహించినటువంటి విషయాన్ని అనుభూతి ద్వారా స్థిరపరచుకొని మరి ఏదైతే దైవానుగ్రహం ముఖ్యమని చెప్పి శాస్త్రాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయో, మరి ఆ దివ్య కరుణచేత ముముక్షువులకు ముక్తి ధామాన్ని ప్రసాదించువాడై ఉన్నాడు కాబట్టి తాను ఎలాంటివాడు అనంటే ఆదీనూ కాక మరి గురుబోధ అనేటువంటి మలయ మారుతం వేద పుష్పము మీదుగా వీచేటప్పుడు జ్ఞాన సౌరభం కలిగి ముముక్షువులందరికీ కూడా ముక్తుల్ని చేస్తూ ఉంటారు. విజ్ఞాన కుసుమాలకు నిలయమైనటువంటి వేదాలు సాగర గర్భములో అదృశ్యమైనప్పుడు శ్రీహరి మత్స్యావతార వేదుడై వేదాల్ని వెలికి తెచ్చి అందించాడు. అక్షతారోపణ కార్యక్రమం, తలంబ్రాల కార్యక్రమాన్ని పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పెండ్లి
కొంత పెడమరలి